Hi everyone. Today we are going to discuss about tissues. In tissues, uh, permanent tissues. Today we are going to discuss what is the tissue. If you see the definition of tissue, the group of cells having a common origin, similar or related structure, which work together to form a common function. It is called as tissues. You see in plants and animals have similar life process but they don't have similar tissues because of the differences in organization mode of living style is the reason. If you see the పర్మనెంట్ టిష్యూస్ అంటే కామన్గా టిష్యూస్ చూసినట్టయితే మనకి రెండు రకాలుగా మనం చెప్పుకుంటాం. ఒకటి ఆ, విభాజ్య కణజాలాలు మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూస్ అండ్ పర్మనెంట్ టిష్యూస్ శాశ్వత కణజాలాలు అని. విభాజ్య కణజాలం అదేవిధంగా శాశ్వత కణజాలాలు. ద మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ మీన్స్ వాట్? ద విచ్ సెల్ dividing continuously, which cell having capacity of continuously dividing capacity, which cell having, that is called as meristematic tissue. The permanent tissue means a permanent tissue is formed by the division and differentiation of meristematic cells. The cells of those tissues have lost the power of division permanently or temporarily. అంటే ఏ కణజాలాలైతే తాత్కాలికంగా కానీ శాశ్వతంగా కానీ విభజన శక్తిని కోల్పోతాయో వాటిని శాశ్వత కణజాలాలు లేదా పర్మనెంట్ టిష్యూస్ అంటాం. అదే మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అంటే ఏ కణజాలం అయితే కంటిన్యూగా విభజన చెందేటటువంటి శక్తిని కలిగి ఉంటుందో దాన్ని మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం. అంటే విభాజ్య కణజాలము. ఇక్కడ ఇఫ్ యు సీ పర్మనెంట్ టిష్యూ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ త్రీ టైప్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ త్రీ టైప్స్. వన్ ఈజ్ ద సింపుల్ టిష్యూస్ అంటే సరళ కణజాలం అంటాం. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద కాంప్లెక్స్ టిష్యూస్ అంటే సంక్లిష్ట కణజాలం అంటాం. అండ్ సెక్రటరీ టిష్యూ అంటే దీన్నే శ్రావక కణజాలంగా పిలుస్తాం అన్నమాట. ఈ మూడు రకాల కణజాలాలని మనం చూడొచ్చు. టిష్యూస్ అనేటువంటివి త్రీ టైప్స్: సింపుల్, కాంప్లెక్స్, సెక్రటరీ టిష్యూ. అండ్ ఇఫ్ యు సీ ద characteristics of permanent tissues in shape and size. Cells have definite shape and size which do not alter afterwards. Specific functions of permanent tissue is uh, wall, thin or thick. A thickening can be regular or irregular. And division, if you see, normally do not divide life. If you see the life may be living or dead. If you see the simple permanent tissue అంటే సరళ శాశ్వత కణజాలము. What is the simple permanent tissue? The definition of simple permanent tissue is are similarly in structure, origin and function. It is called as simple permanent tissue. అంటే నిర్మాణంలో కావచ్చు, వాటి యొక్క ఆ, ఉనికి కావచ్చు, లేదా విధుల్లో ఒకే రకమైనటువంటి సారూప్యాన్ని కలిగి ఉంటే దాన్ని సరళ కణజాలము, సరళ శాశ్వత కణజాలంగా పిలవడం జరుగుతుంది. These simple permanent tissue can divided into three types. One is the parenchyma, second one is collenchyma, third one is sclerenchyma. అంటే పారెంకైమా, కొలెంకైమా అంటే
సాధారణంగా మనం తెలుగులో దీన్ని ప్యారెంకైమా ఏమంటామంటే మృదు కణజాలము, కొలెంకైమా అంటే స్థూల కోణ కణజాలము, స్క్లీరెంకైమా మీన్స్ దృఢ కణజాలంగా పిలవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇఫ్ యు సీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్యారెంకైమా టిష్యూ, కొలెంకైమా టిష్యూ అండ్ స్క్లీరెంకైమా టిష్యూ and if you enter into the simple permanent tissue. In simple permanent tissue, the parenchyma characters. This is the thin walled cell and made up of cellulose and then next isodiametric in shape. Living, these are living cells and lying in between specialized tissues. Most abundant tissue found in all non-woody parts like stem, root, flowers and fruits. Cells are oval, spherical or polygonal in outline and central vacuole and peripheral cytoplasm and nucleus loosely packed with small and large intercellular spaces. ఇంటర్సెల్యులార్ స్పేసెస్ అనేటువంటివి దీంట్లో ఉంటాయన్నమాట. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ప్యారెంకైమా అంటే మృదు కణజాలం యొక్క విధులను తీసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ స్టోరేజ్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టోరేజ్ ప్యారెంకైమా అండ్ సపోర్ట్ సెల్స్ అండ్ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ వాటర్ products. If you see storage stores food and water, that is called as storage parenchyma. Cells are specially enlarged to store nutrients and water and support. Cells remain turgid and provide rigidity to softer parts and it is help in gases exchange. Intercellular spaces present allows movement of gases and gases exchange and waste products. Certain cells store waste products like tanning resins, gums and crystals etc. అంటే పారెంకైమా తీసుకున్నట్టయితే దీంట్లో మనకి ఒక 4-5 టైప్స్ పారెంకైమాస్ ఆర్ ప్రజెంట్. వన్ ఈజ్ ద క్లోరెంకైమా and second one is the arenchyma and storage parenchyma and these three are very important. What is chlorenchyma? Chlorenchyma means which cells having chlorophylls. It is useful in photosynthesis, that is called as chlorenchyma parenchyma. Chlorenchyma, it is called as chlorenchyma. హరిత మృదు కణజాలం అంటాం మనము. దెన్ నెక్స్ట్ వాతాయుత మృదు కణజాలము లేదా వాయు మృదు కణజాలం ఆరెంకైమా అంటాం. దిస్ ఈజ్ ఆరెంకైమా హెల్ప్డ్ ఇన్ వాటర్ ప్లాంట్స్. ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఎయిర్ హ్యాపెండ్ ఇన్ దిస్ ఆరెంకైమా సెల్స్. ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు ఫ్లోటింగ్ ప్లాంట్స్ and food storage. Some which cells stored food and water, it is called as storage parenchyma and this is the parenchyma structure and functions. If you see cholenchyma, a simple permanent tissue లో చూసినట్టయితే యు సీ cholenchyma, simple permanent living mechanical tissue. It is provides flexibility to soft and aerial parts that bend without breaking. ఎప్పుడైనా ఎయిర్ అనేటువంటిది చాలా స్పీడ్గా వచ్చినప్పుడు ప్లాంట్ అనేటువంటిది ఒక సైడ్ బెండ్ అవుతుందన్నమాట. అగైన్ ఎయిర్ వెళ్ళిపోగానే ఎయిర్ ఫోర్స్ అనేటువంటిది తగ్గగానే యాస్టిస్ సేమ్ ప్లేస్లోకి వస్తుంది. కామన్గా ఈ కొలెంకైమా స్థూల కోణ కణజాలం అనేటువంటిది మొక్కల్లో లేకపోయినట్టయితే ఆ విండికి కామన్గా బ్రేక్ అయిపోతుంది అనమాట. అంత బెండ్ అయినప్పుడు ప్లాంట్ అనేటువంటిది బ్రేక్ అవ్వడానికి ఆస్కారం ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ ఆ బ్రేక్ అనేటటువంటి జరగకుండా ఉంటుంది అంటే బికాజ్ ఆఫ్ దీంట్లో కొలెంకైమా అనేటటువంటి సెల్స్ అనేటువంటివి ఉండడం.
అంటే స్థూల కోణ కణజాలం వల్ల. యు సీ లీఫ్ యొక్క మార్జిన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ లీఫ్ మార్జిన్స్ ఆల్సో హ్యావింగ్ కొలెంకైమా సెల్స్. ఆ కొలెంకైమా టిష్యూ అనేటటువంటిది ఉండడం వల్ల మనకి వాటర్ ఫ్లోలో ఆ లీఫ్ ఉన్నా కానీ కామన్గా ఎయిర్ ఫోర్స్డ్గా వచ్చినా కానీ లీఫ్ అనేటటువంటిది బ్రేక్ కాదు, అంటే చిరిగిపోదు అనమాట. దానికి మెయిన్ రీజన్ ద కొలెంకైమా ఈజ్ ద ఓన్లీ కొలెంకైమా. Then cell wall is thickened unevenly at the corners and thickening made up of pectin and cellulose and intercellular spaces are little. దీంట్లో parenchyma, if you see the parenchyma, in parenchyma the intercellular spaces are మోర్ అన్నమాట, చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. బట్ ఇఫ్ యు సీ స్థూలకోణ కణజాలం కొలెంకైమా చూసినట్టయితే ఇంటర్సెల్యులార్ స్పేసెస్ ఆర్ లిటిల్, చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. సెల్స్ ఆర్ ఎలాంగేటెడ్ బట్ అపియర్ ఓవల్ అండ్ సర్క్యులర్ ఆర్ యాంగులర్ ఇన్ టీఎస్ సెక్షన్. occurs below the epidermis in leaf stalks, leaf midribs and absent in monocots. And then if you see the functions of cholenchyma, these cholenchyma helps in strength, growth, storage and photosynthesis. If you see the strength of cholenchyma provides mechanical strength and flexibility, and because of cholenchyma plants organs can bend without breaking. And second one is growth. You see the growth allows growth and elongation of organs. And storage, being a living tissue, it stores food. And photosynthesis, cells may contain chloroplasts and take part in photosynthesis. Then next, you see the sclerenchyma, దృఢ కణజాలం అంటాం. లాంగ్, నారో, డెడ్ అండ్ highly thick walled with little lumen. Internal spaces are there. It is called as sclerenchyma, దృఢ కణజాలం అంటాం. అంటే పొడుగ్గా మునదేలినటువంటి కొనలు అండ్ నిర్జీవ కణజాలం ఏదైతే ఉంటుందో, తర్వాత సెల్ వాల్ అనేటువంటిది కణకవచం అనేటువంటి చాలా మందంగా ఉంటుంది. అలాంటి కణాలని స్క్లీరెంకైమా సెల్స్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం. థికెనింగ్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ లిగ్నిన్ అండ్ లిగ్నిన్ functions as cement and hardens the cells. The walls contain certain unthickened areas. It is called as pits. Sclerenchyma occurs. Pits are also two types. First one is the simple pit, and second one is the సరళ గర్తాలు, సంక్లిష్ట కాంప్లెక్స్ పిట్స్. ఓకే, the next sclerenchyma occurs in stems of monocot plants around vascular bundles, xylem and phloem. Hard covering of nuts, husk of coconut, grit of apple, pear and guava. దీంట్లో మనము అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట స్క్లీరెంకైమా దృఢ కణజాలం యొక్క కణాలు. If you see the functions of sclerenchyma and the mechanical, it is useful in mechanical strength, and it is useful in protection of plant, and commercial fibers are useful in daily activities. You see the mechanical strength, the mechanical tissue providing strength to the plants enables them to bear various stresses. You see the production forms a protective covering around seeds and nuts. Seeds and nuts covered with the sclerenchymatous tissues. And if you see the commercial useful
The sclerenchyma fibers of some plants are commercially exploited. Example flax, hemp, jute, కోకోనట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనం చూస్తున్నాం. అదంతా కూడా డెడ్ సెల్. అది మామూలుగా స్క్లీరెంకైమా అంటాం. ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఇన్ మేకింగ్ కోకోపీట్. దీస్ కోకోపీట్ యూస్ఫుల్ టు plants. This is the structure of sclerenchyma, and if you see the మామూలుగా మనము ఇక్కడ కణజాలాలను తీసుకున్నట్టయితే ఈ టిష్యూస్ అనేటటువంటివి ప్రధానంగా 2 టైప్స్ అని చెప్పుకుంటాం. ఒకటి మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ, సెకండ్ వన్ ఈజ్ పర్మనెంట్ టిష్యూ. ఇన్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అంటే దీన్నే విభాజ్య కణజాలము అంటాం మనం. ఈ విభాజ్య కణజాలం అనేటువంటిది ప్రధానంగా మళ్ళీ ఇట్స్ కెన్ డివైడెడ్ ఇంటూ అగ్ర విభాజ్య కణజాలము అండ్ పార్శ్వ విభాజ్య కణజాలము అండ్ మధ్యస్థ విభాజ్య కణజాలం. అంటే ఎపికల్ మెరిస్టెమ్ అండ్ లాటరల్ మెరిస్టెమ్ అండ్ ఇంటర్కాలరీ మెరిస్టెమ్, ఇంటర్సెల్యులర్ మెరిస్టెమ్. ఈ 3 రకాలుగా చెప్పుకుంటాం. ఎపికల్ మెరిస్టెమ్ అంటే ప్లాంట్ యొక్క రూట్ టిప్ కానీ స్టెమ్ టిప్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో ఉండేటటువంటి మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎపికల్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ. ఇఫ్ యు సీ ద లాటరల్ టిష్యూ అనేటటువంటిది ఏదైతే ఉంటుందో లాటరల్ అంటే ప్లాంట్ యొక్క సరౌండింగ్ అరౌండ్ గర్త్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ గర్త్ అంటే అరౌండ్ ఉండేటటువంటి మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ lateral meristematic tissue. This lateral meristematic tissue is useful in secondary growth of plant. And if you see the intercalary meristematic tissue, this intermeristematic tissue is useful in nodes and internodes. నోడ్స్ అండ్ ఇంటర్నోడ్స్ అంటే కనుపు మధ్యమాలు ఏర్పడడానికి ప్రధాన కారణం కనుపులు ఎక్కడైతే ఉంటాయో, నోడ్స్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో ఆ నోడ్స్ ప్లేస్లో ఉండేటటువంటి మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూనే మనం ఇక్కడ ఇంటర్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అంటాం మనం. ఇంటర్కాలరీ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ పర్మనెంట్ టిష్యూస్. ఇప్పుడు పర్మనెంట్ టిష్యూస్ చూసినట్టయితే శాశ్వత కణజాలాలు అంటాం. ఈ శాశ్వత కణజాలాల్లో 3 రకాలన్నమాట. సరళ కణజాలము, సంక్లిష్ట కణజాలము అండ్ సెక్రెటరీ టిష్యూస్. ఈ సరళ కణజాలం తీసుకున్నట్టయితే సరళ కణజాలం అనేటువంటిది మనకి 3 రకాలుగా చెప్పుకుంటాం. ఒకటి పారెంకైమా, రెండవది కోలెంకైమా, మూడవది స్క్లీరెంకైమా. ఇక్కడ పారెంకైమా, కోలెంకైమా, స్క్లీరెంకైమా. పారెంకైమా అంటే మృదు కణజాలము, కోలెంకైమా అంటే స్థూల కోణ కణజాలము, స్క్లీరెంకైమా అంటే దృఢ కణజాలంగా చెప్పుకుంటాం మనం. ఈ పారెంకైమా టిష్యూ చూసినట్టయితే ఇంటర్సెల్యులర్ స్పేసెస్ అనేటువంటివి ఉంటాయి అండ్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, సెల్ వాల్ అండ్ సైటోప్లాజం ఉంటుంది. యు సీ ద పిట్స్, సింపుల్ పిట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ parenchyma tissue and vacuole also present. ఈ parenchyma టిష్యూ అనేటువంటిది అగైన్ ఇట్స్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4-5 టైప్స్. దాంట్లో ప్రధానంగా హరిత మృదు కణజాలము, వాతాయుత మృదు కణజాలము
అండ్ నిలువ మృదు కణజాలము ఇవి ప్రధానంగా చెప్పుకుంటాం మనము. హరిత మృదు కణజాలం అంటే విచ్ సెల్స్ హ్యావింగ్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఇట్ దట్ సెల్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద టిష్యూ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కోలెంకైమా టిష్యూ. అండ్ ఆరెంకైమా మీన్స్ air, some gaps are formed between cell to cells layer. It is called as arenchyma. వాతాయుత మృదు కణజాలం అంటే మనకి దూరంగా ఈ మృదు కణజాల వరుసలు ఏర్పడి ఆ మధ్యలో గ్యాప్స్ ఏదైతే వస్తుందో ఆ గ్యాప్లలో ఎయిర్ అనేటువంటిది నిండి ఉంటుందన్నమాట. ఈ ఎయిర్ ఉండడం వల్ల ఫ్లోటింగ్ ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో ఈ ఆరెంకైమా టిష్యూ అనేటువంటిది ప్రధానంగా ఉంటుంది. దెన్ నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ ప్యారెంకైమా, నిలువ మృదు కణజాలం అంటాం. వాటర్ కావచ్చు లేదా ఫుడ్ని రిజర్వ్ చేసుకునేటటువంటి సెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొటాటో అట్లాంటివి ఫుడ్ని రిజర్వ్ చేసుకునేటటువంటి సెల్స్ని కలిగి ఉండడం వల్ల దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టోరేజ్ ఫుడ్ స్టోరేజ్ ప్యారెంకైమా అంటాం, నిలువ మృదు కణజాలము. ఇట్లా ప్రధానంగా 3 రకాలని చెప్తాం. దెన్ నెక్స్ట్ స్థూలకోణ కణజాలంకి వచ్చేసరికి స్థూలకోణ కణజాలం అనేటువంటిది మనకి మొక్క యొక్క మెకానికల్ స్ట్రెంగ్త్కి యూజ్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం ఇందాక. మెకానికల్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంది అంటే బికాజ్ ఆఫ్ ఓన్లీ స్థూలకోణ కణజాలము. ఈ స్థూలకోణ కణజాలం అనేటువంటిది ఉండడం వల్ల మనకి ప్లాంట్స్కి ఎప్పుడైతే బెండ్ అవుతాయో బెండ్ అయినా విరిగిపోకుండా దానికి ఒక రకమైన స్ట్రెంగ్త్ని ఇచ్చేది స్థూలకోణ కణజాలం అని చెప్తాం. ద నెక్స్ట్ దృఢ కణజాలం. ఇవి ఎలా ఉంటాయి? దృఢ కణజాలం స్క్లీరెంకైమా తీసుకున్నట్టయితే లాంగ్, నారో, డెడ్ అండ్ హైలీ థిక్ వాల్డ్ విత్ లిటిల్ ల్యూమెన్ అండ్ లిగ్నిన్తో తయారై ఉంటుంది. వాటి యొక్క సెల్ వాల్ అంటే థికనింగ్ అనేటువంటి లిగ్నిన్తో ఉంటుంది. డయాగ్రామ్లో చూడొచ్చు మనం. అండ్ ద వాల్స్ కంటైన్ సర్టెన్ అన్థికెన్డ్ ఏరియాస్ పిట్స్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పిట్స్ అంటే గర్తాలు అంటాం మనం. గర్తాలు అనేటువంటివి సాధారణంగా 2 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి ప్రాథమిక సరళ గర్తాలు, రెండవది సంక్లిష్ట పరివేష్టిత గర్తాలు అంటాం మనం. ఈ సరళ గర్తాలు అంటే మళ్ళీ ప్రాథమిక గర్తము అండ్ ద్వితీయ గర్తం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంట్ సెకండరీ గ్రోత్ ఆఫ్ ప్లాంట్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఎప్పుడైతే ప్లాంట్ అనేటటువంటిది ప్రైమరీ గ్రోత్లో హైట్ పెరుగుతుందన్నమాట. ఈ హైట్ పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు దీంట్లో వాస్కులర్ బండిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో నాళికా పుంజాలు అనేటువంటివి ముందు ఆ ప్రసరణ స్తంభంలో నాళికా పుంజాల్లో కింది వైపు జైలం, పై వైపుకి ఫ్లోయం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. ఈ విభాజక కణజాలము మొదటిసారిగా కింది వైపు జైలాన్ని అంటే దారువు, పైవైపుకి ఫ్లోయంని అంటే పోషక కణజాలాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది. దీన్ని ఏమంటాం? కింది వైపు ఏర్పడ్డటువంటి మొదటి దారువుని లేదా ఫస్ట్ జైలం ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రైమరీ జైలం లేదా ప్రాథమిక దారువు అంటాం. ప్రాథమిక దారువు అనేటువంటిది ప్రసరణ స్తంభంలో దవ్వ వైపు ఏర్పడుతుంది. దెన్ నెక్స్ట్ ఇదే విభాజక కణజాలం నాళికా పుంజంలో వెలుపలి సైడు ఏర్పాటు చేసేటటువంటి కణజాలాన్ని పోషక కణజాలం అంటాం. ఈ మొదటిసారి పోషక కణజాలం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఈ పోషక కణజాలాన్ని ప్రాథమిక పోషక కణజాలము లేదా ప్రైమరీ ఫ్లోయం అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం. అంటే ప్రసరణ స్తంభంలో ఉన్నటువంటి నాళికా పుంజాలు, ఆ నాళికా పుంజాల్లో విభాజక కణజాలం అనేటువంటిది ఏర్పడి
కింది వైపుకి దారుని పై వైపుకి పోషక కణజాలాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఇలా విభాజక కణజాలం నుంచి ఏర్పడ్డటువంటి ప్రాథమిక కణజాలాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ప్రాథమిక కణజాలాల్లో ప్రైమరీ టిష్యూస్ అంటాం. ఆ ప్రైమరీ టిష్యూస్లో కింది వైపు ఏర్పడ్డటువంటి ప్రైమరీ టిష్యూ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రైమరీ గ్జైలం లేదా ప్రాథమిక దారు అంటాం. వెలుపలి వైపు ఏర్పడ్డటువంటి ప్రైమరీ టిష్యూ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రైమరీ ఫ్లోయం, దాన్నే ప్రాథమిక పోషక కణజాలం అంటాం మనం. ఓకే, అయితే ఇదే టైంలో ఏమవుతుందంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రైమరీ గ్రోత్ ఆఫ్ ప్లాంట్లో తన యొక్క కణకవచం అనేటటువంటిది అంటే ఎట్లా ఏర్పడుతుంది సెల్ అనేటువంటి వన్ మదర్ సెల్ డివైడ్స్ ఇంటూ 2 డాటర్ సెల్స్. ఇట్ ఈస్ మైటాటిక్ డివిజన్ అంటాం మనం. ఈ మైటాటిక్ డివిజన్లో ఒక మదర్ సెల్లో ఉన్నటువంటి న్యూక్లియస్ ఏదైతే కేంద్రకం ఉంటుందో ఆ కేంద్రకము ముందుగా డివైడ్ అవుతుంది. ఆ డివైడ్ కాగానే ఆ రెండు కేంద్రకాలను విభజిస్తూ కణద్రవ్యం నుంచి ఏర్పడ్డటువంటి స్థూల పోషకాలు, స్థూల నాళికలు ఇవన్నీ కూడా ఒక మిడిల్ లామెల్లాను మధ్య పటలికను ఏర్పాటు చేస్తాయి. ఈ మధ్య పటలిక ఏర్పడి కణాన్ని రెండు భాగాలుగా విభజన చెందించి ఉంచుతుందన్నమాట. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఈ మధ్య పటలిక మిడిల్ లామెల్ ఏర్పడగానే కణం యొక్క రెండు కణాల్లో లోపడి వైపుకు ఒక లేయర్ అనేటువంటి ఫామ్ అవ్వకుంటూ వస్తుందన్నమాట. ఆ లేయర్ ఫామ్ అవ్వకుంటూ వచ్చేది ఏదైతే ఉందో దాన్నే ప్రైమరీ సెల్ వాల్ అంటాం, ప్రాథమిక కణకవచం అంటాం. ఈ ప్రైమరీ సెల్ వాల్ అనేటువంటిది ఏర్పడుతూ మిడిల్ లామెల్లాకి లోపటి వైపు ఏర్పడుతూ అక్కడక్కడ సమ్ గ్యాప్స్ అనేటటువంటివి వదిలేస్తుంది. ఆ గ్యాప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ గ్యాప్సే ఒక రంధ్రంలా కనిపిస్తుంది. దాన్నే ఇక్కడ పిట్ అంటాము, అంటే గర్తము అంటాము. ఇట్లా మొదటి ప్రాథమిక కణకవచం ద్వారా ఏర్పడ్డటువంటి ఈ గర్తాన్ని సరళ గర్తము అంటాం మనం. అంటే ప్రాథమిక ప్రైమరీ సెల్ వాల్ ఏదైతే ఉందో దానివల్ల ఫామ్ అయినటువంటి ఫస్ట్ పిట్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సింపుల్ పిట్. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, వెన్ సెకండరీ గ్రోత్ ఎప్పుడు జరుగుతుందని చెప్తాం మనము, లాటరల్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అనేటువంటిది యాక్టివ్ అయినప్పుడు ఒక సర్టెన్ స్టేజ్ వస్తుందన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక సైన్ అన్నమాట సెకండరీ గ్రోత్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. చూసినట్టయితే ఒక ప్లాంట్ పెట్టిన తర్వాత 1 year తర్వాత మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే హైట్ పెరిగిన తర్వాత గర్త్ పెరగడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఆ ప్లాంట్లో ఆ ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు ఆ ప్లాంట్ యొక్క సెకండరీ గ్రోత్ స్టార్ట్ అయింది అని ఒక సైన్ అన్నమాట, అంతే. ఓకే, అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మేము. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ వాస్కులార్ బండిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫస్ట్ వాస్కులార్ బండిల్స్లో మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ ప్రైమరీ టిష్యూస్ని ఫామ్ చేస్తుంది అని చెప్పాను. ప్రైమరీ టిష్యూస్ ఏంటి, లోపటి వైపు అంటే పిత్ వైపు లేదా దవ్వ వైపు ఉన్నటువంటి ప్రైమరీ టిష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో లేదా ప్రాథమిక కణజాలాలని ప్రాథమిక దారు అంటున్నాము. వెలుపల వైపు ఉన్నటువంటి ప్రాథమిక కణజాలాలు ప్రైమరీ టిష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ ఈస్ ప్రైమరీ ఫ్లోయం ఆర్ ప్రాథమిక పోషక కణజాలం అంటున్నాం. ఇప్పుడు సెకండరీ గ్రోత్ ఆఫ్ ప్లాంట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అగైన్ స్టార్ట్స్ డివైడింగ్ అనమాట. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మళ్ళీ కింది సైడ్ కొత్త సెల్స్ ఏర్పడతాయి. ఆల్రెడీ ఏర్పడ్డటువంటి ప్రైమరీ టిష్యూ అయినటువంటి ప్రైమరీ గ్జైలం అయినటువంటి కిందికి నెట్టుతూ కొత్త సెల్స్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఇట్లా మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూకి ప్రైమరీ గ్జైలంకి మధ్యలో ఏర్పడ్డటువంటి న్యూ టిష్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సెకండరీ గ్జైలం అంటాం మనం. అదేవిధంగా మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ లేదా విభాజక కణజాలము నాళికాపుంజంలో పై వైపుకి కొత్త సెల్స్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది సేమ్ టైంలో. ఇట్లా ప్రైమరీ ఫ్లోయంకి అంటే ప్రాథమిక పోషక కణజాలానికి అదేవిధంగా మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూకి
మధ్యలో ఏర్పడ్డటువంటి కొత్త సెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి సెకండరీ గ్రోత్ ఆఫ్ ప్లాంట్లో ఏర్పడతాయి కాబట్టి సెకండరీ ఫ్లోయం అంటాం మనం. దిస్ ఈజ్ సెకండరీ టిష్యూ. ఓకే, సెకండరీ టిష్యూస్ ఏంటి? మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూకి ప్రైమరీ గ్జైలంకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి దాన్ని సెకండరీ గ్జైలం అంటాం. మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూకి మరియు ప్రైమరీ ఫ్లోయంకి మధ్యలో ఏర్పడేటటువంటి న్యూ సెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సెకండరీ ఫ్లోయం అంటాం. దీస్ టూ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సెకండరీ టిష్యూస్. ఓకే, ఈ సెకండరీ టిష్యూస్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడే ఏమవుతుంది? మళ్ళీ సేమ్ ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను, పిట్స్ ఏర్పడేటప్పుడు ఒక సెల్లో మిడిల్ లామెల్లా యొక్క లోపలి భాగంలో ఏర్పడ్డటువంటి ఒక లేయర్ సెల్ వాల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ప్రైమరీ సెల్ వాల్ అంటాం. ఆ ప్రైమరీ సెల్ వాల్ ఏర్పడేటప్పుడు అక్కడక్కడ గ్యాప్స్ వదిలేసుకుంటా వెళ్తుందన్నమాట. దట్ గ్యాప్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ పిట్స్. దీన్నే సింపుల్ పిట్ అంటాం మనం. దెన్ నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే వాస్కులర్ బండిల్స్లో సెకండరీ టిష్యూస్ ఫామ్ అయినాయో సెకండరీ టిష్యూస్ వల్ల సెకండరీ గ్జైలం సెకండరీ ఫ్లోయం అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుందో అదే టైంలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్లో కూడా ఒక సెకండరీ సెల్ వాల్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది. ఎక్కడ? ప్రైమరీ సెల్ వాల్కి లోపల. ఓకే, ఇట్లా సెకండరీ సెల్ వాల్ ఫామ్ అవుతూ ఎక్కడైతే ప్రైమరీ సెల్ వాల్ లేదా ప్రాథమిక కణకవచం వదిలేసినటువంటి ప్లేస్లో ఈ సెకండరీ సెల్ వాల్ లేదా ద్వితీయ కణకవచం అనేటువంటిది సేమ్ ప్లేస్లో గ్యాప్స్ను వదిలేసుకుంటూ ఫామ్ అవుతుందన్నమాట. ఇట్లా సెకండరీ సెల్ వాల్ ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆ గ్యాప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని ఇక్కడ పరివేష్టిత గర్తాలు అంటాం. ఓకే, బార్డర్డ్ పిట్స్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బార్డర్డ్ పిట్స్. ఓకే, secondary tissues gives bordered pits, secondary cell wall, and primary cell wall gives simple pits. ఓకే, ఇది ప్రైమరీ గ్రోత్లో ప్రైమరీ సెల్ వాల్ ఏర్పడుతుంది, సింపుల్ పిట్స్ ఏర్పడతాయి అండ్ ప్రైమరీ టిష్యూస్ ఏర్పడతాయి. ప్రైమరీ టిష్యూస్ అంటే ఏంటి? ప్రైమరీ గ్జైలం, ప్రైమరీ ఫ్లోయం. అండ్ సెకండరీ గ్రోత్ ఆఫ్ ప్లాంట్లో ఏం జరుగుతుంది? సెకండరీ టిష్యూస్ ఏర్పడతాయి. ఆ సెకండరీ టిష్యూస్ ఏంటి? సెకండరీ గ్జైలం, సెకండరీ ఫ్లోయం. అంటే ద్వితీయ దారువు, ద్వితీయ పోషక కణజాలం అనేటువంటి రెండు ఏర్పడతాయి. ఇట్లా ఇది ఏర్పడే టైంలోనే ప్రతి కణంలో కూడా ప్రైమరీ సెల్ వాల్కి లోపల సెకండరీ సెల్ వాల్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది. ఆ ఫామ్ అవుతూ ఎక్కడైతే ప్రైమరీ సెల్ వాల్ వదిలేసినటువంటి గ్యాప్స్ ఉంటుందో సేమ్ ప్లేస్లో సెకండరీ సెల్ వాల్ అనేటువంటిది గ్యాప్స్ వదిలేస్తుంది. దట్ పిట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ బార్డర్డ్ పిట్స్. ఓకే, రైట్. ఇది మనకి పర్మనెంట్ టిష్యూస్ గురించి మనం ఇందాక నేర్చుకున్నాము. ఓకే, డిఫరెన్సెస్ చూడండి ఇక్కడ. అండ్ ఈ టిష్యూస్కి unspecialized cells, these are the specialized cells, these also specialized cells and consist of a thin cell wall and unequal thin cell wall and rigid cell wall is present in sclerenchyma, and cell wall is made up of cellulose in parenchyma, and cell wall is made up of cellulose and pectin in cholenchyma, and cell wall is made up of waterproofing lignin in sclerenchyma. Okay, then intercellular spaces is present between cells in parenchyma, but no or little intercellular space is present between cells in cholenchyma. No intercellular space is present between cells. అంటే దృఢ కణజాలంలో ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్సెల్యులర్ స్పేస్ అనేటువంటివి ఉండవు. ఇక్కడ దృఢ కణజాలం ఏదైతే ఉంటుందో అది స్క్లీరెంకైమా ఇట్ ఈజ్ మేడప్ విత్ డెడ్ సెల్స్ అన్నమాట. అండ్ కోలెంకైమా మేడప్ విత్ లివింగ్ సెల్స్ అండ్ పారెంకైమా సెల్స్ ఆర్ లివింగ్ సెల్స్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే.